each and everyone to this auspicious occasion, the graduation day ceremony of St. Charles Matriculation School. Today, we gathered here to celebrate the achievements and success of our bright young minds to their significant milestone in their lives. It is indeed a momentous day for our graduates, their families, and our esteemed faculty. It is our tradition to remember God Almighty before we begin anything. As we start this special occasion, seek His blessings and presence. So now I would like to invite our student Vanika Shri from UKG to deliver the welcome address. A bright and beautiful morning to all. Today is not just any day, it is our graduation day. A day of dreams, smiles and sweet memories. A grand welcome to our chief guest. Thanks for coming to make our day extra special. With lots of love, I welcome our correspondent Mother Water like a flower, spreading wellness everywhere. With my tiny hands and big heart, I welcome our loving principal, Reverend Sister Juliet Mary or the star that always shines bright in our school sky. To our wonderful teacher, the superhero without caps, thanks for helping us to glow. Our speed non-teaching of the silent star began our success. Big hugs and thank you. Dear mummies and daddies, this day is also for you. We love you. Once again, I welcome you all. Let's clap. Let's celebrate our graduation day with joy. Thank you. Of our little ones. Our kindergarten starts already with their welcome dance. You're here with smiling faces bright and hearts full of cheer. Today our school shines like stars up above, a day full of laughter, learning and love. Welcome, welcome one and all to our annual day so bright. Let the music rise, let the
to dreams we know. Teachers guide us, show the way, helping us shine more every day with books and songs and colors too. We learn to dream and make them true. Welcome, welcome one and all to our annual day so bright. Let the music rise, let the curtains fall, let our dreams take joyful flight. Clap your hands, sing along, celebrate in every way. Welcome, welcome, dear friends, to our school's special day. Thank you, parents, teachers dear, for your love throughout the year. With your blessings hand in hand, together we proudly stand. Welcome, welcome one and all, let happiness lead the way. With shining smiles and hearts so small, we celebrate our annual day. Sing it loud, sing it clear, let the joy forever stay. Welcome, welcome everyone to our school's annual day. Welcome and enjoy the show. I would like to invite our children to perform fancy dress. நிரந்தர இளைஞன் ரசனை மிகுந்த ரகசிய கவிஞன் ஓர்வு கொண்டு உலகத்தில் இன்று 1000 பிறவி கொண்டாய் உன் வாழ்வில் 1000 பிறைகள் கண்டாய் சோதனை உன்னை சூழ்ந்து நின்றாலும் சோதனை முயற்சி சோர்வுறவில்லை ஆய்ந்து முதல் நீ ஆடி வந்தாலும் ஆக்சிஜன் குறையவில்லை சொன்னால் ஆட்கள் தூரமில்லை உலகமெங்கிலும் உன்னை மிஞ்சிய யாரு உன்னை பெற்றதில் பெருமை கொள்ளுத நாடு உலக நாயகனே உலக நாயகனே கண்டங்கள் கண்டு வியக்கும் இனி ஐநாவும் will call you man. With me. Dance with me before you go. The twinkling stars are ready to hold the stage. Let us welcome our stars onto the stage. Sagana, today graduate, tomorrow leader. Today we wear our graduation cap with pride. We may be small, not but our dreams are big. We learn to read, share and cut step by step. Teachers, parents, for helping us go. Thank you. A bright and beautiful morning to all. My school is not just a building, it's a world of learning, laughter and love. With kind teachers, smart lessons and fun games. Every day is an adventure. I'm proud to be a star of my school. Thank you. My name is Kavinya. I'm studying UKGC. My first day at school was a special day. I wore a new uniform. I carried a colorful bag. I made new friends and played with toys. I love my classroom. I did not want to go home. Thank you. My name is Klishita. I am studying UKGC. In my class, we do fun
fun activities like singing, dancing, reading. Especially love line so much. It's very colorful and busy. I love totally. It's create magic and develop my listening skills. These activities make me happy and I learn new things every day. My teacher help us lot. We all and thank you. Good morning to all. My name is Sriyalini. I'm studying UKCB. Sign right is just a new day. Today I will tell you story of my secret. Dream of a girl who fly above the clouds. Her name is Kalpana Chawla. Star girl from India. She looks at the moon and said, "Wait for me, I am coming to the meet you." She studied like a superhero. Wearing a big spacesuit, sat inside Jane rocket. She saw the earth from the sky, flew among the stars so high. She taught us dream can fly, let's make when we believe she looks to. My name is Hari Prana. Today I will talk about importance of education. Education helps us learn new things. Education helps us read, write and count. Education helps us to go things in life. School and the teachers teach us many things. We should study well and listen to our teachers. Thank you. My name is Google. I'm studying UGSC personal hygiene. Keep your body clean. We should wash our hands before eating. After playing, we should wash our hands before eating. After playing, we should brush our teeth twice a day. We should take a bath every day. We should keep our nails short and clean. We should healthy food and happy for the personal hygiene. Thank you. Hi everyone. My name is Kavines. Friends are very special. They are playing with us, short toys and help us. I have many friends in my class. We love sing and study together. As a good friend is kind, helpful and honest. I love my friends very much. Thank you. Aloha. My school bag is not just a someday. It's signal of joy. It says time to learn, time to play, time to go home. Every day brings a new month. It's our school life. I love my school bag. Thank you. Mind-blowing performance. Our rock stars are waiting to share their dreams with you. Let us welcome them with a big round of applause. என்னுயிரில் விடரும் பனிமலரே இல்ல அப்பதான் மேல வரணும்
இந்த போறப்பு தான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிட கிடைச்சது. அத நினைச்சுத்தான் மனோ உலகம் முழுவதும் பரு போட்டு. What a stunning performance! Dance are the messengers of the God. Let us welcome our little dancers onto the stage. Unangara, unangara, unangara,
stage. I am a sun. I am a star. I am a lion. I am a Mercury. I am a Mars. I am a Jupiter. I am a Saturn. I am a Venus. I am a Uranus. I am a Neptune. Thank you. Thank you, dears. Really, we enjoyed your performance. Now, I would like to welcome our amazing speakers to the stage. My name is Tejasvi. My hobby is drawing. Love to the flower, animal and cartoon. Make me happy and me use my imagination. My hobby is fun and creativity. Thank you. Teachers, parents and students. Imagine as we play, not teachers but we teach us and empty. We can't fight the true class for us. What we and future water, water and fish with teachers. No water, no food, no water, no life. Teaching us, saying water is thank you. My name is Anisha. I am studying UKGB. I am talk about ethical facts and grow happy and strong. Fruit, vegetable, fish, and extra. And anti-antibiotic, six, Chinese and soda. They are very tasty, but not good. We have a party. We show more ethical facts and grow happy and strong. Thank you. My garden, life and sight. I love my garden. That's green grass, colorful flowers, little butterflies. I water the plant every day. Watch them grow. My garden makes me happy. Keep the harvest. Watch them grow. My garden makes me happy. Thank you. Morning. Good morning, everyone. My name is Sandra. I use a magic pencil. With my pencil, I can draw anything I want. Rainbow, flying car, and a talking dog. My magic pencil, my world is colorful and happy. Thank you. My name is Rispa. Today I will talk about natural disaster. Natural disaster are things from setback and weather. They can be done craft level. We should say during disaster. We should do. Thank you. What a mind-blowing performance. Thank you, dears. Now, we come to the most awaited moment. These little ones, as they take their every first step forward, a bright future. Now, I would like to invite our Honorable Chief Guest, Reverend Sister Josephine Dembavani, to distribute the shields to our little graduates. Sitting on a wall, one leg being the
students. Our little energetic performers are ready to light up the stage with their cute dance. வண்டிக்கார சொந்த ஊரும் வந்தது இந்த வண்டிக்கார சொந்த ஊரும் வந்தது சண்டிக்கார செய்யலாம் சாத்தையுடன் நிற்கிறப்போ எதிர சிந்திக்கிது கஷ்டப்பட்டு சொல்லுற Let us welcome our earth rhythm of the earth. As we got four fabulous seasons, summer, winter, spring and autumn. Let us vibe with nature beat. Summer season, summer is ours. Winter season, winter is full. Autumn season is golden. Spring season, spring is colorful. Rainy season, it is rainy. Thank you.
us. Our little graduate has special surprise for all of you. Let us welcome them to share their mime performance. Today. We look forward to hear some words by our chief guest. So we kindly request our honorable chief guest, Mr. Jayakumar sir, to share few words with us. All of you, very good morning, good afternoon. நான் தமிழ்லேயே பேசட்டுமா இல்லை இங்கிலீஷ்லேயே பேசட்டுமான்னு எனக்கு தெரியல. சிஸ்டர் தான் எனக்கு வந்து பர்மிஷன் தரணும். ஏன்னா இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இருந்தாக்கா நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசலாம். பேரண்ட்ஸ்லாம் அதுக்குனால கொஞ்சம் தமிழ்லையும் பேசினா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்குன்றது தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. நம்முடைய செயின்ட் சார்லஸ் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியின் சார்பாக இங்கே பிரைமரி வகுப்பில் படிக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இந்த கல்வி ஆண்டு நிறைவு பெறுகின்ற இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களுடைய திறமைக்கேற்ப அவருடைய படிப்பு, கலாச்சாரம், ஒழுக்கம் இவைகளெல்லாம் வைத்து அவர்களுக்கு கல்லூரியில் படித்த பின்புதான் அவர்களுக்கெல்லாம் பட்டமளிப்பு விழா என்று நடத்தி
அவர்களுக்கெல்லாம் பட்டங்களை வழங்கி அவர்களை பெருமைப்படுத்திய அந்த சூழல்கள் எல்லாம் இருந்தது போக இன்று உண்மையிலேயே நாங்கள் எல்லாம் ஆச்சரியப்படக்கூடிய வகையில் அடித்தளத்தில் அடிப்படையில் பயிலக்கூடிய இந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்களுடைய கல்வியை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் அந்த குழந்தைகளுக்கு பட்டமளிப்பு விழா நடத்தி அவர்களை எல்லாம் பெருமைப்படுத்துகிறார்கள். இதை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலேயே என்னை போன்றவர்களுக்கு மிகுந்த பெருமையாக இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால் குழந்தைகள் எல்லாம் அடிப்படையில் படிப்படியாக படித்து பின்பு +2 அதற்கு பின்பு கல்லூரி இவர்களெல்லாம் பட்டம் பெறுவது அந்த பக்குவத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பட்டம். ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர்கள் பக்குவப்பட வேண்டும், அவர்கள் இந்த சமுதாயத்தில் படித்து உயர வேண்டும் என்ற அந்த ஆக்கத்தையும் ஊக்கத்தையும் அளிப்பதற்காகவே இந்த பள்ளி நிர்வாகம் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்களுக்கு பட்டமளிப்பு விழா என்ற ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய முதல்வர் அருட்சகோதரி ஜூலி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் அவர்களுக்கும் உண்மையிலேயே இந்த ஆசிரியர்களுக்கும் உள்ளபூர்வமான நன்றியை தெரிவித்து அதிலும் குறிப்பாக என்னை கலந்து கொள்ள செய்து இந்த நிகழ்ச்சியில சிறப்பெடுத்தமைக்கு நிச்சயம் நாம் தலை தாழ்ந்து உங்களை வணங்கி என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியில் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னு சொன்னால், பொதுவாகவே படித்தவர்களுக்கு படிக்க போகின்றவர்களுக்கு மெத்த படித்தவர்கள் கையிலும் அதிலும் கல்வி சேவையிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் கையிலும் அந்த பட்டங்களை அளித்து ஆசீர்வதிப்பது ஒரு பொருத்தமான பெருமையான ஒரு நிகழ்வு. அப்படிப்பட்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் ஓமலூர் பாத்திமா பள்ளியினுடைய தலைமை ஆசிரியர் எங்களுடைய பெருமைமிகு அருட்சகோதரி அவர்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்து, அதே போன்று இந்த நிகழ்ச்சியில வருகை தந்து சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களுக்கு, அதே போன்று இந்த குழந்தைகளை சீரோடும் சிறப்போடும் அவர்களை கல்வியில மேம்படுத்தி அவர்களை நாளைய சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர்களாக, மிகப்பெரிய கல்வியாளர்களாக உருவாக்க அரும்பாடுபட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் இந்த பள்ளியினுடைய அலுவலகத்தை சார்ந்த அலுவலர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய சிறந்தாழ்ந்த அந்த பணிவான வணக்கத்தினை மெத்த பணிவன்போடு தெரிவித்து, உண்மையிலேயே இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது எனக்கு கொஞ்சம் பொறாமையாக கூட இருக்கின்றது. ஏனென்று சொன்னால், நானும் என்னுடைய பள்ளி படிப்பை ஒரு கிறிஸ்தவ பள்ளியில் தான் படித்தேன். நாங்களெல்லாம் படிக்கின்ற பொழுது இப்படியெல்லாம் ஊக்கப்படுத்தவில்லையே என்று என்னுடைய சகோதரி அவர்களிடத்தில் நான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். எனவே இப்படிப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு உண்மையிலேயே, அதாவது மாநகர பகுதியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு என்ன சக்தி, என்ன திறமை இருக்கின்றதோ அந்த திறமைகளை எல்லாம் விஞ்சுகின்ற அளவில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு, குழந்தைகளுக்கு இருப்பதை நான் உணர்ந்த காரணத்தால் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகின்றேன்.
எனவே இந்த குழந்தையை வளர்க்கக்கூடிய பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் இந்த பள்ளியிலே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களையும் இந்த பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்தையும் நீங்கள் எல்லாம் உண்மையிலேயே பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் இதை யாரையும் குறை சொல்வதற்கோ அல்லது யாரையும் குற்றம் சாட்டுவதற்காக நான் இதை சொல்லவில்லை. தனியார் பள்ளியுடைய ஆதிக்கம் எல்லாம் இந்த நாட்டில் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே நம்மை போன்ற நடுத்தர வர்க்கம், விவசாய வர்க்கம், கூலி தொழிலாளர் வர்க்கம், இப்படிப்பட்ட நம்முடைய குழந்தைகள் எல்லாம் படிப்பதற்கு ஒரு சவாலாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையிலே அவர்கள் எல்லாம் அந்த பள்ளியிலே படிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பெரிய பணத்தை செலவழிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கின்றது. ஆனால் அவர்களுக்கு இணையாக இந்த கிறிஸ்தவ பள்ளியில, செயின்ட் சார்லஸ் பள்ளியில கட்டணம் குறைவாக அவருடைய சேவை மனப்பான்மையோடு இந்த சேவையை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர்களுக்கு நீங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். அப்படி உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர்கள் ஆற்றுகின்ற இந்த பணிக்கு நீங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருந்து அவர்களுக்கு ஒத்துழைப்பை நல்கிட வேண்டும். எனவே இப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தை உண்மையிலேயே நம் பல பள்ளிகள் எல்லாம் இருக்கின்றது. உண்மையிலேயே ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சா மட்டும்தான் ஒழுக்கம் வரும். கல்வி என்பது எந்த இடத்துல வேணா கிடைக்கும். ஆனா ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல படிச்சா மட்டும்தான் ஒழுக்கம் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை போதிக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாகத்திற்கு, கல்வியை போதிக்கக்கூடிய இந்த நிர்வாகத்திற்கு என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து என்றும் உங்களோடு ஒத்துழைப்போடு உண்மையாக இருப்போம் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். My topic is Mother Teresa. Today I want to speak about Mother Teresa. She was kind, loving and helped poor and sick people. She was simple sorry. She is a real hero of science. Thank you. My name is Aradhana. I'm studying UKG. When I grow up, want to be a shining star in the sky above. When I grow up, I have a big dream. I want to become a doctor. I want to help people and make them happy. I believe that if I try my best, my dream will come true. Thank you. My national flag, Son of Smiler, it is called the triangle because it has three colors: orange for courage, white for peace, green for good. In the center, blue Ashoka Chakra with Sanskrit book. I love my flag with love and respect. Thank you. My name is Google. I'm studying UKG. Personal hygiene, keeping your body clean. We should wash our hands before eating, after playing. We should brush our teeth twice a day. We should take a bath every day. We should keep our nails short and clean. We should healthy food and habit. Follow the personal hygiene. Thank you. Good morning, everyone. My name is
is Melissa. I am sad about respecting other parents. Take care of us and help us in life. We should always listen, obey, speak politely to them. Thank you. My name is Yashan Pranav. I am studying in Mugeti. Thank you, my school. My school is not just a building. It is my second home, my happy place. It gave me friends to laugh with, teachers to learn from, any wings to fly high with my dreams. Thank you, my school, for every smile and every lesson and every moment. I will always love you. Thank you. Good morning to all. My name is Sugan. I'm studying UKGC. Sun is my friend, right and forward. Every morning it fills me up peace. God and smile. It gives us help us and so without the sun there is no life. Thank you. Thank you all. My name is Dale Dodson. I am studying UKGB, St. Charles Metropolitan School, Srikamangalam. Today I will talk about national leaders. National leaders are people who help our country. They make rules and take care of us. They our country safe and happy. Some famous leaders are Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, and Dr. APJ Abdul Kalam. We should respect them and follow their good lessons. Thank you. My name is Evan. I'm studying in UKGB. My name is Arjun. My topic is India. I love my country, India. India is big and beautiful. It is mountains, rivers, and forests. People speaking many languages. India is the celebration many festivals like Diwali and Holi. India is many animals and birds. I will be proud to India. I will always love and respect my India. Thank you. Thank you, dears, for your captivating performance. Now, I request our most honorable personality, Reverend Sister Josephine Tembavani, to share the valuable messages with us. அன்றளர்ந்த மலராய், எதிர்காலத்தில் பெறப்போகும் பட்டத்திற்கு முன்னோடியாய், தற்பொழுது பட்டம் பெற்று பட்டாம்பூச்சிகளாய் பறந்து கொண்டிருக்கும் அன்பு குழந்தைகளே, ஈன்ற பொழுதிலும் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்னும் வாக்கிற்கேற்ப தத்தம் குழந்தைகளின் பட்டமளிப்பு விழாவிலே உலகாங்கிதமாய் மகிழ்ந்து அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, இத்தகைய பட்டாம்பூச்சிகளான குழந்தைகளை உருவாக்கும் உன்னத பணியை ஆற்றி தொடர்ந்து அவர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களே, இவர்கள் அனைவருக்கும் முதுகெலும்பாய் முன்னோடியாய் எல்லாமாய் இருந்து வழிநடத்தக்கூடிய புனித சார்லஸ் மெட்ரிக் பள்ளியின் முதல்வர் அருட்சகோதரி ஜூலி அவர்களே, இவர்களை தட்டி கொடுத்து தாராளமாய் தனது ஆலோசனைகளை வழங்கி இந்த பள்ளி மென்மேலும் இந்த பகுதியில் முன்னேற்றம் காண உழைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தாளாளர் அருட்சகோதரி எஸ்மா மரிய தெரஸ் அவர்களே, இன்றைய விழாவின் சிறப்பு விருந்தினராய் மக்கள் பணி மட்டுமல்ல, குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்துவதிலும் நாங்கள் சளைத்தவர்கள் அல்ல என்று குழந்தைகளை உற்சாகப்படுத்தி ஆசிரியர்களுக்கு பாராட்டு மழை பொழிந்து குழந்தைகளின் மகிழ்வில் மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர் திருவாளர் ஜெயக்குமார் அவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மகிழ்வான வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.
குட் மார்னிங் டு ஆல். இன்னும் மதியம் 12 மணி ஆகல. எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? இன்னைக்கு இந்த மதிய நேரத்துல கட்டாயம் எல்லாருக்கும் வேலை இருக்கும். இத்தனை பணிகளுக்கு மத்தியில இவ்வளவு பேர் இருக்கிறீங்கன்னா குழந்தைகள் மேல நீங்க வச்சிருக்கக்கூடிய அலாதியான அன்பும் அக்கறையும் வெளிப்படுகிறது. உங்கள் அனைவரையும் உளமாற மனதார வாழ்த்துக்கிறேன். வாழ்த்துக்கள். கைத்தட்டலாம், நாமளே தட்டிக்கலாம். எந்த குழந்தையும் நல்ல குழந்தைதான் மண்ணில் பிறக்கையிலே, அது நல்லவர் ஆவதும் தீயவர் ஆவதும் அன்னையின் வளர்ப்பிலே என்னும் வாக்கிற்கேற்ப தங்கள் குழந்தைகள் நல்லவர்களாக வல்லவர்களாக இந்த சின்ன வயசுல சார் சொன்ன மாதிரி யூகேஜில பட்டம் வாங்கிட்டாங்க. ஆனா என்ன பட்டம் எதுக்கு பட்டம்னு குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமா தெரியாது. கிராஜுவேஷன் டே சொன்னாங்க, ட்ரெஸ் கொடுத்தாங்க, அழகா இருக்கு, போட்டுட்டோம், வந்துட்டோம், அவ்வளவுதான் இப்போதைக்கு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது. ஆனா இந்த சின்ன விதை ஆலமரமாக விருட்சமாக எதிர்காலத்தில் வரப்போகிறது என்பது பெற்றோர்களாகிய உங்களுக்கும் பள்ளியை பொறுத்தவரை பெற்றோர்களாக திகழக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்குமே தெரிந்த ஒரு உண்மை. ஆமா தானே? தட்டுங்க கையை தாராளமா. நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ம தான் கை தட்டணும். பிள்ளைங்க ரொம்ப அழகா பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தோம். சின்ன வயசு ஆனா சொல்லி கொடுத்த அத்தனையையும் மிக அருமையாக அழகாக இந்த மேடையில் அரங்கேற்றம் செய்தார்கள். அவர்களை பயிற்றுவித்த அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் உற்சாகப்படுத்தி உறுதுணையாக இருந்து இந்த மிகப்பெரிய நிகழ்வினை நடத்தக்கூடிய சகோதரி அவர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சரி, இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு சில வார்த்தைகள் மட்டும், நிறைய நேரம் காத்துக்க வைக்க மாட்டேன், சொல்லலாமா? எல்லாருக்கும் பிள்ளைகளை பிடிக்கும். ஒரே ஒரு குழந்தை இருப்பாங்க, சிலருக்கு 2, 3, எத்தனை பேர் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஆனா எல்லாரும் அலாதியான பாசம் வச்சிருக்கிறீங்க பிள்ளைங்க மேல, அதுல குறைவேதும் இல்லை. ஆனா உங்களுக்கு எல்லாம் எனக்கு இந்த நாளில் ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். நான் வரும்போது வேறதான் நினைச்சிட்டு வந்தேன், ஆனா உங்களை பார்த்ததும் சொல்லணும்னு மனசுக்கு தோணுது. எத்தனை அப்பா அம்மா குழந்தைங்க கண்ணுல கண்ணீர் வந்தா எனக்கும் கண்ணீர் வரும்னு சொல்றவங்க கை தூக்குங்க. அச்சா, குட். உங்களது பாசம் உண்மையானது, பாராட்டுகிறேன். ஆனா குழந்தைங்க கண்ணுல கண்ணீர் வந்தா உங்களுக்கு கண்ணீர் வரக்கூடாது. இப்ப கண்ணீர் வந்தா வரக்கூடாது. அவர்கள் வளர்ந்து பெரிய ஆனதுக்கு அப்புறம் அவர்கள் சமூகத்தில் வாழும் போது கண்ணீர் வடிக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டாயமாக நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஆசைப்பட வேண்டும். இந்த ஆசை நிறைவேறணும்னா இப்ப குழந்தைங்க அடர்ந்த பார்த்து கவலைப்படக்கூடாது. எத்தனை பேர் பிள்ளைகளுக்கு மொபைல் கொடுத்து டிவியை காட்டி சாப்பாடு கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க? வீட்டுக்கு வந்தோடனே மொபைல் எடுத்துருவாங்க. எல்லாருக்கும் மொபைல்னா நீங்க எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கல. இப்ப ஸ்கூல்ல இவ்வளவு ப்ரோக்ராம் டீச்சர்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும், பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் செய்ய முடியும். ரொம்ப அழகா ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அது அத்தனையும் மிக அழகாக இந்த அரங்கத்தில் அரங்கேற்றம் செய்தார்கள். ஆனா மொபைலை யாராவது சொல்லி கொடுத்தீங்களா குழந்தைங்களுக்கு? இல்லைங்கிறாங்க. சொல்லி கொடுக்காமலே அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க. அந்த மொபைலை வச்சு பிள்ளைகிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க உங்களையே ஏமாத்திக்கிறீங்க. எத்தனை பேர் பிள்ளைங்க வீட்டுல வந்து விளையாடுவாங்க சாயங்காலத்துக்கு? மொபைல்ல இல்லை, வீட்டை விட்டு வெளியில கீழே இறங்கி உங்கள் குழந்தைகளோட அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளோட ஆடி பாடி மனம் விட்டு பேசி சிரிச்சு ஓடி பிடிச்சு விளையாட வைக்கணும். கட்டாயம் இதை செய்யணும். செய்யணுமா? பிள்ளைய பத்திரமா இருக்கணும். போனா கீழே விழுந்துருமோ, இங்க இடிச்சுக்குமோ, அவன் தள்ளிடுவானோ, இங்க தள்ளிடுவாங்க. இப்ப சொன்னாங்க ஒரு பிள்ளை தள்ளி விட்டுச்சு, இதை செய்யக்கூடாதுனாங்க. அந்த பிள்ளை தூக்கி விட்டுச்சு, இது மாதிரி செய்யணுங்கிற படத்தை சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. நல்லது எது, கெட்டது எது, கடைபிடிக்க வேண்டியது எது, கடைபிடிக்க கூடாதது எது என்று அனைத்தையும் பள்ளியில் சொல்லிக் கொடுக்கின்றார்கள். ஆனால் அதை வாழ்க்கை பாடமாக்க வேண்டிய இடம் நமது வீடு. செய்யறோமா? ஒரே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட். ஒரு 3 வயசு பிள்ளை ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தேன் நான், ஹவுஸ் விசிட். போயிருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை வந்து என்ன செஞ்சு, மொபைல் இந்த பட்டன் போன் இருக்குல்ல, பட்டன் போன் சின்ன பிள்ளைங்க கடிச்சு அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கிற இடத்தெல்லாம் சின்ன சின்ன துண்டு துண்டா கடிச்சு கையில வச்சிருச்சு. அந்த நேரம் நான் கரெக்டா நான் போறேன். அந்த குழந்தை, ஆன்டி இந்த இதெல்லாம் நான் கடிச்சு கையில வச்சிருக்கேன், இதை வந்து டஸ்ட்பின்ல போடணுமா இங்க கீழேயே போடலாமான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டுச்சு. 3 வயசு குழந்தை. என்னடா இது, இந்த பிள்ளை மொபைல் போனை கடிச்சு துண்டு துண்டா வச்சிருக்குதுன்ட்டு டஸ்ட்பின்ல தப்பா போடணும், ஏன் கேட்டேன்னு கேட்டேன். அந்த குழந்தை சொல்லிச்சு, இத எங்க ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுத்தாங்க டஸ்ட்பின்ல போடணும்னு,
இப்ப நான் வீட்டுல கடிச்சு எடுத்திருக்கிறேன், அதனாலதான் எனக்கு சந்தேகம் வந்துச்சுன்னு சொன்னுச்சு. இப்ப இதுக்கு நீங்க கேட்டுட்டா என்ன சொல்லுவீங்க? சும்மா போட்டுட்டு போன்னு சொல்லுவோம். படம் கண்டுக்க மாட்டோம், அதை போட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். வேணும்னு சொல்ல மாட்டோம், கீழே குப்பை போடுன்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டோம். ஆனா எது சிறந்ததோ அது செய்யுங்கிறத சொல்ல மறந்துடும். சொல்லி கொடுக்கணும். ஒருவேளை பாப்பா இந்த கிட்கேட் சாப்பிட்டாங்க, சாக்லேட்டை கீழே போட்டாங்க, இன்னொரு குழந்தை வந்து அதை எடுத்து டஸ்ட்பின்ல போட்டு கொண்டு போனாங்க. இதெல்லாம் சின்ன விஷயம். ஆனா இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல குழந்தைங்க வீட்டுல கரெக்டா இருந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கும். இதுக்கு முழு பொறுப்பு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது பெற்றோர்களாகிய உங்கள் ஒவ்வொருவரின் கடமை. இன்னொரு நிகழ்வு சொல்றேன். நான் வாசிச்சது ஒரு குழந்தை, நம்ம பிள்ளைங்க மாதிரி தான், சின்ன பிள்ளை. அப்பா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட், அம்மா வந்து ரொம்ப செல்லம். யாரை பிடிக்கும் பிள்ளைக்கு? யாரம்மா பிடிக்கும்? செல்லமா இருக்கிறவங்களை தான் பிடிக்கும். அப்பா என்ன செய்வாரு? இந்த புக்கை படிச்சுட்டு இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும், சுவிட்சை போட்டினா போகும்போது ரூம் போட்டு வெளியில வரும்போது ஆஃப் பண்ணிட்டு வா, இந்த ட்ரெஸ்ஸை கட்டினா இந்த இடத்துல படிச்சு வை, படுத்து எழுந்துச்சுன்னா இந்த பாயை எடுத்து வை, சுத்தி வை. எதுக்கு எடுத்தாலும் இதை செய், அதை செய், இதை செய்யாத, அதை செய்யாதுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. யாரு? அப்பா. அம்மா உங்களுக்கு பொழப்பே இல்லை, எப்ப பார்த்தாலும் பிள்ளைகிட்ட போய் சின்ன பிள்ளை அது என்ன செய்யும், நான் செய்யறேன், இல்ல நீ செய்யாத, அந்த குழந்தைய இதே வேற அது செய்யட்டும்னு அப்பா சொல்லுவாரு. இதனால அப்பா அம்மா 2 பேருக்கும் அப்பப்ப சண்டை. நம்ம வீட்லயும் நடக்கும் இது. அப்பா செல்லம் கொடுத்தா அம்மா கொஞ்சுவாங்க, அம்மா கரெக்டா இருந்தாக்க அப்பா கொஞ்சம் செல்லம் கொடுத்துருவாங்க. இதே போல இருந்தாங்க. அந்த குழந்தையும் 4 மேனையும் பொழுதொருவனுமாக வளர்ந்தது. ஒரு இடத்துல ஒரு படிச்சு முடிச்சாச்சு. கடைசி வரைக்கும் ஒரு ஸ்கூல்ல ஸ்கூல் ஃபீஸ் கேட்குறாங்க, எனக்கு ஏதோ ஒன்று வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டா இது எதுக்கு, அது எதுக்கு, இது என்ன செலவு செஞ்சு, அது என்ன செலவு, அப்பா கேள்வி கேட்டு தொலைச்சு துண்டாக்கிடுவேன். ஆனா இந்த குழந்தை வளர்ந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகுது. இன்டர்வியூ ஹால்ல நிறைய பேர் உட்காந்துருக்காங்க நம்மள மாதிரி. அதுல பின்னாடி நிறைய சேர்ஸ் எம்டியா இருக்கு. உட்காந்துட்டு காஃபி குடிக்கலாம், டீ குடிக்கலாம்னு இடையில போவாங்க இல்லையா, அங்கங்க சேர் கலைஞ்சிரும்ல, அதே போல அந்த ஹால்லையும் சேர்ஸ் கலைஞ்சு கிடந்தது. அந்த ஆள் இல்லாத இடத்துல ஃபேன் ஓடிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பையன் கேட்ல நுழையும் போது பார்த்தா வாட்ச்மேனை காணலை. அங்க தண்ணி வார்டனுக்கு தண்ணி பாய்ச்சிட்டு இருந்த டியூப் வடிஞ்சு ஓடிட்டு இருக்கு. இந்த பையன் உள்ள நுழைஞ்சதும் என்ன செஞ்சான், அந்த டியூப் தண்ணி வெளியில போயிட்டு இருந்துச்சுலையே, அதை எடுத்து தோட்டத்துல போட்டுட்டு வரான். வந்துட்டே இருக்கும் பொழுது உள்ள வரான். உள்ள வந்து ஹாலுக்கு வந்தாச்சு. ஹாலுக்கு வந்ததும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பின்னாடி நிறைய சேர்ஸ் கலைஞ்சிருக்கு, ஃபேன்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த ஆடிட்டோரியம் முழுவதும். அந்த பையன் என்ன செய்யறான், என்னடா இது இவ்வளோ சேர்ஸ் கலைஞ்சிருக்கேன்னா அவன் மட்டும் போய் கலைஞ்சிருக்கிற சேர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்றான். கரெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தேவையில்லாம ஆள் இல்லாம இருந்த இடத்துல ஃபேன் லைட் எல்லாம் ஆஃப் பண்றான். வந்து உட்காந்துருக்குறோம். இன்டர்வியூக்கு ஒவ்வொருத்தரையா கூப்பிடுறாங்க. இந்த பையனுடைய தருணம் வரும் பொழுது உள்ள போறான். உள்ள போனதும் சர்டிபிகேட்டை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான். சர்டிபிகேட்டை வாங்கி வச்சுட்டு இந்தா உனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர்னு கொடுத்தாரு அந்த அதிகாரி. இவனுக்கு ஒரு ஷாக். ஒரு கேள்வி கூட கேட்கல. நம்ம தான் பின்னாடி வந்திருக்கிறோம், நமக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்காங்க, நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ஆனா நம்ம கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுக்குறாங்களே. சார் இன்னும் இன்டர்வியூ நடத்தலையே, உன்னோட இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சு. ஏன் என்ன கேள்வி கேட்டாங்க? ஒரு கேள்வியும் கேட்கல. அவர் சொல்றாரு, அப்பதான் நாங்க கேமரா வச்சிருக்கோம், நீ கேட்ல நுழைஞ்சதுல இருந்து உன்னுடைய அட்டிடியூட் எல்லாத்தையும் நாங்க பார்த்தோம். உன்னுடைய ஃபைல்ல இருக்க சர்டிபிகேட் கட்டாயம் பொருத்தமான படிப்பு இருக்கிறதுனாலதான் நீ இந்த இன்டர்வியூக்கு வந்திருக்கிற. ஆனா இந்த ஆட்டிடியூடு வந்து இங்க வந்திருக்கிற யார்கிட்டயுமே இல்ல, உங்ககிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. அதனாலதான் உனக்கு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு. நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் இதே மாதிரி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வேணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல சொல்லுங்கப்பா செலக்ட் பண்ணிருக்கிறோம். வெரி குட். ஒரு கை தட்டிக்கலாமே. இது போல நம்ம குழந்தைகள் 2 ரயில்வே ட்ராக் மாதிரி போயிட்டு இருக்கணும். கல்வியும் ஒழுக்கமும் இணைக்கோடுகளாக செல்ல வேண்டும். வெறும் கல்வி மட்டும் வேணும்னா டுட்டோரியலே போதும், அதுக்கு இந்த ஸ்கூல் எல்லாம் வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அப்படி இருக்கும் பொழுது கல்வியும் ஒழுக்கமும் நற்பண்புகளும் நல்ல மதிப்பீடுகளும் இறை பக்தியும், எந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்களாக வேணா இருக்கலாம், அதை பத்தி பிரச்சனை இல்லை. ஆனா தெய்வ பயம் என்ற ஒன்று வேண்டும். கடவுள் மீது நம்பிக்கை வேண்டும். கடவுள் தான் என்னை காப்பாற்றுகிறார் என்ற
உறுதி வேண்டும். இதெல்லாம் வேணும்னா அவரவர் மதத்தில் நல்ல நம்பிக்கையோடு, உறுதியோடு, பக்தியோடு, நல்ல மதிப்பீடுகளோடு, நல்ல பண்புகளோடு வாழும் பொழுது கட்டாயம் நம்ம ஆசைப்படுற கல்வி தன்னால வரும். இப்போ ஸ்கூலுக்கு போறோம், பிள்ளைங்க பாடம் படிக்கணும்னா என்ன செய்யணும்? கவனிக்கணும். கவனிச்ச பாடத்தை வீட்டுல வந்து படிக்கணும், படிச்சதை எழுதி பார்க்கணும். இதெல்லாம் கரெக்டா செய்யணும்னா நல்ல பண்புகள் இருக்கணுமா? நல்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கும் போது இஷ்டத்துக்கு இருந்துட்டு வீட்டுல வந்து ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டு புக்கை எடுத்து படிக்காம, பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படியாம, ஊரை சுத்திட்டு வந்து அந்த பிள்ளைங்களால படிக்க முடியுமா? மார்க்கும் வராது, படிக்கவும் முடியாது. அப்ப நம்ம ஆசைப்படுறதெல்லாம் என் பிள்ளை நல்லா படிக்கணும், நான் கஷ்டப்பட்டேன் என் பிள்ளை சொல்லலாமே, என் பிள்ளை கஷ்டப்படக்கூடாது. எத்தனை பேர் கண்ணீர் வடிக்கிறோம்? கண்ணீர் வடிக்காதீங்க. அதே போல கண்டிக்கிறதுக்கு தயங்க கூடாது. பெற்றோர் குழந்தைகள் தவறு செய்யும் போது உடனே தட்டி கேட்கணும். நீங்க தட்டி கேட்கணும், அடுத்த வீட்டுக்காரவங்கள தட்டி கேட்பாங்க. நம்ம குழந்தைகளை நம்ம தான் தட்டி கேட்கணும், சுட்டி காட்டணும். இது நமது கடமையும் பொறுப்பும். இது செய்யலைன்னா பாவம். இப்ப செய்யலைன்னா பின்னாடி காலம் முழுவதும் அழுதுட்டு இருக்கும் பிள்ளை. இப்ப அழுகுதா, அடம்பிடிக்குதா, அடம்பிடிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு அது கேட்கிற செல்ல கொடுக்காதீங்க. அது கேட்கறதுக்கெல்லாம் எஸ் சொல்லாதீங்க. சில வேளைகள்ல நோ சொல்லணும். குழந்தைகளுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு சாப்பாடு, ஆசைப்படுற பண்டங்கள் கேட்கிறாங்களா, வாங்கி கொடுங்க, தாராளமா வாங்கி. நம்ம தான் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வாங்கி தரணும், அடுத்த வீட்டுக்காரங்க கொடுக்க மாட்டாங்க. ஆனால் கண்டிப்பு கட்டாயம் உங்களை ஒவ்வொருவரிடம் இருக்க வேண்டும். இந்த கண்டிக்கும் பொழுது கண்ணீர் வருதா, படிச்சுட்டு போட்டோம். புள்ள சாப்பிட மாட்டேன்னு தூங்க போதா நமக்கு மனசு ஆறாது. ஐயோ புள்ள சாப்பிடலன்னு கேட்டதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துருவோம். அது சொன்னதுக்கெல்லாம் எஸ் சொல்லிடுவோம். ஆமா தானம்மா? ஒருவேளை சாப்பிடாதனால பிள்ளைக்கு எதுவுமே ஆயிடாது. இந்த வயசுல, இந்த காலத்துல, குழந்தை பருவத்துல என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறீங்களோ அத்தனையும் அது காழ பதியும். இந்த நேரத்துக்கு அழகா அந்த குழந்தைகளுக்கு தவறுகளை சுட்டி காட்டுங்க. கண்ணீர் வடிச்சா விட்டுடுங்க, அழுதுட்டு போ. ஆனா நல்லதுக்கு மட்டும்தான் நான் எஸ் சொல்லுவேன், அல்லாததுக்கு நான் நோ தான் சொல்லுவேங்கிற துணிச்சல் உங்கள்கிட்ட இருக்கணும். இந்த துணிச்சல் உங்கள்கிட்ட இருந்தாதான் நாளைக்கு அந்த குழந்தைங்க கிட்ட இதே துணிச்சல் வரும். இப்ப அழுதுனால ஒண்ணுமே கவலைப்படக்கூடாது. என் பிள்ளை வளர்ந்த பிறகு சமுதாயத்தில் 4 பேர் மெச்சும்படி வாழ வேண்டும். ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட வடிக்க கூடாது. தலை நிமிர்ந்து நடக்கணும். அப்துல் கலாமாக, தாமஸ் ஆல்வா எடிசனாக, அறிவியல் அறிஞராக கல்பனா சாவ்லா வந்தாங்க. எல்லா துறைகளிலும் என் குழந்தை தடம் பதித்து தாராளமாய் உயர வேண்டும் என்ற ஆசை ஒவ்வொரு பெற்றோருக்கும் இருக்க வேண்டும். இந்த ஆசை நிறைவேற வேண்டுமானால் நீங்க வந்திருக்கிற இடம் சிறந்த இடம். இந்த இடத்தில் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நல்ல தரமான கல்வியையும் நல்ல மதிப்பீடுகளையும் ஆசிரியர்கள் ஒவ்வொருவரும் தாயாக பள்ளியில் பார்த்துக் கொள்வார்கள். பெற்றவர்களாக நீங்கள் குழந்தைகளை வீட்டில் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த 2 பேரை இணைந்து செய்யும் போது நம்ம செல்லக்கூடிய 2 இணை கோடுகள் ரயில்வே ட்ராக் சரியான பாதைக்கு சரியான நேரத்தில் போகும். செய்யலாமா? முடியுமா? அனைவரும் குழந்தைகளை நல்ல குழந்தைகளாக, சமுதாயத்தில் வல்லவர்களாக, நல்லவர்களாக, நாடு போற்ற சிறக்க, உயர்வை நோக்கிய பாதையில் வழிநடத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sister, for your inspiring and enriching words for us. Our little performers are ready to recall the good manners for us. Excuse me. Thank you. Please. Yes, sir. I am Lee. Yes. Now we move on to the most awaited part of the day, the presentation of the shield. The shield is a symbol of hard work, creativity of our little graduates. Now I would like to invite our correspondent, Reverend Mother Esma Maria Teres, to distribute the shields to our little ones. Thank you, Mother. With your mesmerizing performance, here comes our team to rock the stage. Wow!
In this special day, I would like to invite our esteemed principal, Reverend Sister Juliet Mary, to come forward and say a few words. Good all the time. All the time, God is good. Yes, that is His nature. Good afternoon to one and all present here. With a heart full of gratitude, I stand before you to thank each and every one of you. First of all, I would like to thank our chief guest, Reverend Sister Josephine Thempavani and Mr. Jay Kumar. Though you have many commitments, you accepted our simple invitation and came to our school and delivered a thought-provoking message. Thank you, sister. Thank you, sir, for your valuable presence and inspiring message. Next, I would like to express my sincere thanks to our correspondent mother, who is guiding us always to do our best. Thank you, mother, for your constant support. Next, I would like to thank and appreciate our KG kids. At this small age, they have learned not only ABCD 1 to 3 rhymes, they have learned many good qualities like sharing, caring, kindness. That's it. I feel so proud of you children. Congratulations. God bless you. Next, I would like to appreciate all the teaching and non-teaching staff, especially our KG teachers. Because of your love, concern, patience, our kids are shining like sunshine. Thank you, teachers, for your wonderful service, constant support, dedication, determination. Thank you, teachers. Finally, I would like to thank and appreciate all the parents. தமிழ்ல சொல்லணும், உங்களுடைய அமைதி, பொறுமை, நிதானம், ஒத்துழைப்பு, ஆதரவு எல்லாத்துக்கும் நான் தலைவணங்கி உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்றேன். இந்த வருஷம் தான் யூகேஜி தம்பி நான் சேர்த்தேன். மிஸ் சொன்னாங்கல்ல, எங்கள் மேம் செகண்ட் மதராக இருக்காங்க. என் பையனே சொன்னான், அம்மா எனக்கு வந்து மேம் வந்து செகண்ட் மதராக இருக்காங்கம்மா. அவனே ஈக்குவலாக சொன்னான். மேம் வந்துட்டு அம்மா தமிழ்ச்செல்வி மிஸ் தான் படிக்கிறான். அவன் சொல்கிறான், அம்மா எல்லாரும் இருக்கா, நீ எனக்கு அம்மானா ஓகேம்மா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வந்துட்டு அம்மா மிஸ் என்னோட அம்மா தானம்மா, செகண்ட் மதர் தான்மா அப்படின்னு சொன்னான். ஆமாண்டா, உனக்கு செகண்ட் மதர் தான்டா தமிழ்ச்செல்வி மிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அவன் சொல்கிறான் வந்துட்டு என்னன்னா, இப்போ நெட்டு தீர்ந்து போயிடும் மிஸ், உடனே அவன் வந்து ஃபோன் இருந்தால் தான் சோறு சாப்பிடுவேன், இல்லாட்டி சாப்பிடவே மாட்டான். அப்படி ஒரு அடம் பிடிப்பான். அப்படி பண்ணுவோம். உடனே அவங்க அப்பா உடனே நெட்டு போட்டுடுவாரு. திரும்ப ஃபோன் கொடுத்தே பழக்கலாம். அவனா தான் கற்றுக்கிட்டான். இப்போ வந்துட்டு ஃபோன் வேண்டாம்மா, எங்கள் அம்மா பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நான் ஃபோன் பார்க்க மாட்டேன். இப்போ வரைக்கும் ஃபோன் பார்க்கல. ரொம்ப எனக்கு பெருமையாக இருக்கு. ப்ரொடக்ட் மேம். தேங்க்யூ மேம். குட் ஆஃப்டர்நூன் ஆல். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஸ்கூல்ல சேர்த்ததுக்கு. என் பையன் டெய்லி அழுவான், ஒரு நாள் கூட இன்னமுமே அழுதுட்டு தான் வருவான். ஆனாலும் ஸ்கூல் வந்துடுவான். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். டீச்சர்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. என் பையனுக்கு டான்ஸ் ஆடினா எனக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. தேங்க்யூ. ஆனால் எனக்கு படிக்க தெரியாது. எங்கள் பேரன் தான் ஸ்கூலில் இருக்கான். ஆனால் உண்மையிலேயே இந்த ஸ்கூல் நாங்கள் வந்து எங்களுக்காக உண்மையிலேயே கடவுள் கொடுத்த வரமாக நினைக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலேயே டீச்சர்கள்லாம் நம்ம பிள்ளைங்களை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க. உண்மையிலேயே எங்கள் பேரனை சேர்த்த வந்த அன்னைக்கு உங்களுக்கு எங்கள் பேரன் முத்தம் கொடுத்தான். அதை எங்கள் பாப்பா கிட்ட போய் சொன்னேன். ஆனால் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு எங்கள் பாப்பா சொன்னான். ஆனால் எனக்கு படிக்க தெரியாதனால நான் சொன்னேன், யாரை பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்கு தான் பாப்பா பையன் முத்தம் கொடுப்பான், எனக்கு சொல்ல தெரியலன்னு. ஆனால் எங்கள் பாப்பா வந்து பிஎஸ் பிசிக்ஸ் முடிச்சிருக்கா, சென்னையில் வேலையில் இருந்தா. ஆனால் இப்பயும் பாப்பா வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கா. ஆனால் நாங்கள் தான் பையனை கொண்டு வந்து விடுறோம், பிடிக்கிறோம். ஆனால் உண்மையிலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உங்களுக்கு ஸ்கூலும் பிடிச்சிருக்கு, உங்களையும் பிடிச்சிருக்கு மேடம். ரொம்ப தேங்க்யூ. அன்பு இருக்கிறனால தான் எல்லாத்தையுமே அழகாக காட்டுது. அனைத்துக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. நன்றிகள் பல. Thank you, sister, and thank you, dear parents, for your motivational words. Now, we have come to the conclusion of the event. I would like to invite Dashvik from UKG to deliver the vote of thanks. Hello everyone, today is very special day for us. We are little graduation. First I thank God for blessing us with your beautiful day. A big thank you to our principal sister, always
kindness with love. Thank you, sister. To our chief guests, thank you for joining us and making us feel so proud. Thank you, Church. Thank you, Ma. Dear Correspondent Mother, your smile always makes us happy. Thank you, Mother. To lovely teachers, you are our sunshine. Thank you for teaching us every day. Thank you to our naughty sisters. Love you too. Thank you for holding our hands and hearts. Finally, thank you everyone for graduation day. Chocolate food, food. Thank you. Thank you, Dashvik. Now, let us all rise for the national anthem.